Puilauno hamjak mongkulumung borong yaparona babakno তিনি ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা জঙ্কি প্রসারক নিয়ে যেতে খুঁজই সদর গ্রামীণ জেলা নিশ্চিতই লোয়াজ্জা লাইট হামজাক সাল তিনি পবিত্র অ্যাসেম্বলিও যে সিপিএম কংগ্রেস তাই তিনি বিরুদ্ধে তাহাই এমএলএ অর্থনী saya kok siljamu especially CPM ni MLA rok ni singkai je saya kok siljamu roknol sawai jeng selangai patibat khaimani o panda o puilana yaparo boram jini panda pang Sodar Gramin Jalani President boram dengan Ranjit Devarma ini no panda o khaimanda khaika jini Halka Faisini, Kesamsini MP, Barang Genang, Repoti Mohan Tirpra, Abra Kariba Paimanja Katini di Pandawa, Tini Kodes BJP General Secretary, Barang Genang Dr. Bipin Devarma, Abra Kariba Paimanja Jak, Tini Barang Genang MDC, Sanjay Briam, Paimanja Jak, সদর গ্রামীণ জেলানি প্রেসিডেন্ট বরমগনান গুরাঙ্গ ভূমিক অবনকারীব ফাইমানজাক তিনি যত ছয়টা মন্ডল নিয়ে লিডার্স রাজ্য নেতৃত্ব ডিস্ট্রিক্ট মন্ডল তাই ব্যাপক লিডার্স নরক ব্যাপক না আনি সাকবাই থাকলেঙ্গই আনি দুপুং নিঙ্গইব বিজেপি পার্টি নিঙ্গই তাই তিনি অ খাদুমুং পান্দানি বিশিংতে হামজাক নং তাই খাক হামিয়া পারো Ang gubang kok sana naiklah, kami bagi hamba, ane ukugo cina okro rok tanggo, berap nangkuk mangkok thainam thaniwo, sawi kenar naik cai kesar naik. Especially yang dina orang kutungan nangmani, tai cini boro rok sana nangmani, abo hingga light hangga cini budget अधिवेशनो, cini বিরোধী MLA, hari keba CPIM ni MLA, borong guna Jitendra Chaudhary. Boje saya kok si jamani, abang nak jatuh le sikat ay saya mana, nak jatuh le rukja, bobo hai saya si jakana. Abang kebang kai saya, woi short kai jana ni bagaimana sunai, je borok specially ciri tiprasa jat ni dirute, jat ki sawai, kok sawu, BJP ni menteri, BJP parti ni नेतृत्व तरफ नहीं है, अपो प्रचार खाये, kami wo, ki pratar में खानी वो, खाई अग्रिवी तना नहीं मेरी, अब न जंग नरम खानी वो खुल्लाम सारा निभागी से, ताई चीनी बरम खानी वो खुल्लाम सारा निभागी से, तीन नौक खादुमु, नाइटी चीनी बरम गणक मंत्री, उन्हें दिना पनो, उन्हें जात न सुरसावई, उन्हें व्यक्ति न सुरसावई, आज दिना कुनो कॉक थे सामान्य करे, आपने सही सिकान को सामान्य करे, दिनी वो साया ताई उल्लबो साया, बीजेपी पार्टी ने आदर्श सत्य उद्देश्य वो, कुनो जाति न दुख करे नने, कुनो व्यक्ति न दुख करे नने, अब है वांछनु करे, तब जंग जे कुनो माथे मौजनो लेक्चर कांगे बासन दे कांगे, तब न तेई चल सालाइबा, पार्टी बाई पार्टी नहीं चाया, पार्टी बाई पार्टी ने वांछनु भाग्या, सामु भाग्या, ना का निकला नहीं ना यो उनके बारे बैक में ढूंढा तो सेटिंग है अब रखना सीमी जे कोनो पार्टी रखती सालायो के पुनोक लायो आमसे जराते जो तो पार्टी खने नेता नेतृत्व तरफ जो तरी खाली ना अभिज्ञता तंग व्यक्ति न बुरी होय है के बाद दो फनो बुरी होय है के कैसे जात दिशा होय कोनो दिन फनो राजनीति चलिया राजनीति खलाइया असत तो मिनिमम नरेश যত বরং খানি তমো নেতায়া হাইনা সাধারণ বরং খানি তমো হরকচতিনি মন্ত্রী কোন দিন পানো আদিন সফরো কি প্রসাদ জাতনি চায়া জাতনি হামিয়ানি পরিচয় ওই কক থানানে ডাইবানিয়া আসলে কে সিপিএম যে জাত সিপিএম পার্টি है केवल लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नि जे वन सुख मुनि के नेता अपने कैसे जात व्हाट्सएप समय बड़ रत्न कुल साइकिल साइकिल
উস্কানি রিয়া কই খুশ লগই বড় রাজনীতি খাইয়ে ফাইও গদাল গিয়া লাই থামজা 25 বছর আবন সে সিকাং লাই থামজা 10 বছর সিপিএম নি গভর্নমেন্ট হ্যাঁ কেবা জিনিস যারা রাজনীতি খাই ফাইজানি ও সিপিআইএম র প্রত্যেকসালি অবহেকাই খুশ লগই উস্কানি রুই মান্ন রাজনীতি খাই ফাইও আর জাতনি কক সানারি নাই মানিতে আর জাতনি কক তো সাও নরক সিপিএম র অবহাইনা জাত ও সিপিএম জাত র নরক অবহাইকিনা আগিনি সিনে ফগবি ফাইকা চায়া সই ফাইকা আবনো আপটিকেটা সাদি নে ছাড়া নাই মানে আর কক না সে চিনিতি প্রসাদ জাত সই কক সাও হরি সানারি নাইও এবং বরং খানি কেটা উস্কানিমূলক মিথ্যা অপপ্রচার খাইও আবনি এগেইনস্ট আবনি প্রতিবাদ जों दिनै खाजमो तै सय तम आबनो प्रोग्राम बाकिसे दिनै गतमो खाजनि तापके गबुसा सीपीआईएम रो बसता उस्कानिमूलक কক सावै चक्रांत षড়যন্ত্র ব্যবহার খায় কই অতিরপাও রাজনীতি তাই গভর্নমেন্ট চালকে থাকা তাই 30 জন খাই দङ আবো সানা থাকা गोबां मा কলক লাইন খাই সানানি নামো আবন বাগে আবননৰ নাই নে গিলাই থাকতে সালিক কাহিনী রকনা তাই গমি যে সামুম গরনা এখানে স্ট্রাইক চাই মানে যিনি বিজেপি নি নাহারমো सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास हमसे चितिन मूल मंत्र कुल दफन बात हुईया कुल दफन तला किलाइया कुल धर्म न कुल जाति न तला किलाइयै राजनीति फाइनाली आवान सम्मन करे आकम दिने न खाली सानन बागिसे दिने दिने अखा दं पांगा आं किजा कष्ट होई तंका कक साना देबागै कांग्रेस आंतिया दिबागै नम धनिमा काछानो नातादे आनि कक साइना मथाका जतना हामबाय जतना कलका वंदे मातरम भारत माता की जय जनजाति मोर्चा जिंदाबाद हामबाय और जिला ও দুইটা জেলা হলো গ্রামীণ জনজাতি মোর্চা জেলা কমিটির উদ্যোগ হয় তিনিও প্রতিবাদ সভা और সভাও চিনিয়র মঞ্চক থেকে চিনিয় জেলানি জেলা সভাপতি রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয় और কর্মচারী বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিপিন দেববর্মা और বিজেপি চিনিয় জেলানি জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয় তঙ্গচিরি জনজাতি মোর্চা রাজ্য সহ সভাপতি শ্রী মঙ্গল দেববর্মা মহোদয় তাই তঙ্গ অরচিরি এমডিসি এবং শ্রী যুব মোর্চার স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী সঞ্জীব রিয়া মহোদয় আমি প্রসঙ্গ শ্রী পার্টির और সিনিয়র লিডার্স কঙ্গ শ্রী বিএসসি যারা চেয়ারম্যান কংগ্রেস অন্যান্য জনপ্রতিনিধি পার্টির বিভিন্ন স্তরনি যারা নেতৃত্ব এবং যারা চিনি কক খানা ভাবে অরপচাওই চিনি কক খানাই দঙ্গ যারা ব্যবসায়ী যারা ক্রেতা বিক্রেতা যত অন্যান্য আগামী ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাই চিনি দল নিয়োগই আং হামজাখনে তাই আং হামবাই দেব আমি এসেকা চিনি কয়েকজন বক্তা বড় তিনি নেওয়া ভাষণ আর এই সভারই মূল যে বক্তব্য আবার আবার কিসের অমোঘ প্রতিবাদ সভা অপ্রতিবাদ সভাও जों खोनागासिनो बक्तारनि आरो जे विधानसभा चिनि बाजेट अधिवेशन तमानि एबारे त्रिपुरा राज्येर राजनैतिक इतिहासे प्रथम बाजेट अधिवेशन अनेक दिन रमय दीर्घ आलोचनानि बिसिंते जेमन ओरा बाजेट ग्रहण खाइसेका तेमनि ओ राज्यनि सार्बिक उन्नयনের বাকে বিধানসভাও বিভিন্ন এমএলএ র জনপ্রতিনিধির প্রস্তাব মোতাবেক বিভিন্ন হামক্রাইনি বাকে প্ল্যানিং করা রাজাখা
অর্থাৎ প্ল্যানিং এবং এক্সিকিউশন আপনার ইমপ্লিমেন্ট খেলে বাকি বাজেট অধিবেশনের রানি এলোকেশন করি যাচ্ছে আর जों साइमानो যে বাজেট जों ত্রিপুরা রাজ্যনি সার্বিক উন্নয়নের ভাবে এক বছরনি বাজেট जों ইয়াগো নাকা এবং ও বাজেট নো जों যারা যারা একটু পড়ি দেখা जों साइमाखा ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস অমহায় রাং বেশি খলাই বিভিন্ন ক্ষেত্র ন মকল রিওই সার্বিক উন্নয়ন যেটা বাংলা বাহিনী মানে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট नि बागै रां कुनुदिन ओसे खुलाई बारे रिजे केको मी अवसिनि एलायंस पार्टनार मथारनि कैसा सभा दमनि आं बरनि कयेकजन भाषण जारा देखा बक्ता बरनि भाषण बां खोनाका आं खूब खुशी जे चिनि जारा एलायंस पार्टनार मथारनि नेतृत्व बड़ चिनि पूर्णचंद्र बाबू থেকে चिनि कैबिनेट मिनिस्टार हिसाबे जारा तंगनाय বড় প্রত্যেক বক্তা শাখা যে ইতিহাস পইলা তাবক এই প্রথম এডিসিন এত বিশাল রাজনীতি তাইনি বরছ এবং বড় স্যাটিসফাইড হিনিছ তো সংখ্যা কেনায় আগামী দিন এডিসিও এই যে সিপিএম রঙে আমল যেভাবে বঞ্চিত 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 শব্দ সংখ্যাকা আমতায় বঞ্চিত করিখা তাবক যে রাম রহকা আর আমরা সঠিক ব্যবহার খেয়ে রাজ্য সরকারের চেষ্টা পাই আর এডিসির চেষ্টা পাই ত্রিপুরা রাজ্যনি যত জাগাবো যত কামি কাম করাইছেন লোক নাই অমসন খা খায় কাজে এমন একটা পরিস্থিতি সিপিএম র তামসা নাই 25 বছর বড় রাজত্ব খেলাইকা লাগাতার কন্টিনিউ বড় লোকে ডিস্টার্ব খাইবা দিয়া বড় বুড়া বুড়ি চিন্তা নাই যারা বিপিএল পরিবার নেই অসহায় বড় ন্যূনতম থেকে 25 বছরে 700 টাকা বাতা কালাম যাবো 2000 তাইব বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে খরচা বাড়ি রয়ে বড় সাহায্য পাইতে सबका साथ सबका विकास नीति के माध्यम कक सानी करे सीपीएम रोगे तो कुछ बहाना चाहिए हिंदी में एक तो बहाना फल गए और नगरे बाहे पाब्लिक नो बुक आबानो पैमान षड़यंत्रकारी हिंसा के भारतवर्षनी सब থেকে षड़यंत्रकारी কোনো পার্টি যদি তখাইকে আবঙ্কা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ষড়যন্ত্র খাইনানি করে ষড়যন্ত্র খেলাই বড় ত্রিপুরা রাজ্য যেমন 25 বছর পশ্চিমবঙ্গ বড় 35-37 বছর পর প্রায় শাসন করছে সিপিএম যেখানে আরো সন্ত্রাস আরো উগ্রপন্থী আছেও जोंहाबो नुक खासिनि अभिज्ञता बाय आनी दादु आनी आचु युचु बरोबर सीपीएम खाइजा आंबो सीपीएम फैमिलिनि भाइमानि किन्तु जखन आं पढ़ाशोना खाइगा बास्तव बाय আর বড় নিজের তত্ত্ব থিওরিটিক্যালি আর প্র্যাকটিক্যালি আকাশ পাতাল ফারাক রক্ষা তো আবার নগুলো আনবো কোনো এক সময় বড় ভাই হিমপানো जों বিজেপি জয়েন খাইও তামনি বলে যে ত্রিপুরাসানি উন্নয়ন ফেরানি হিগে ত্রিপুরা রাজ্যনি সার্বিক উন্নয়ন ফেরানি হিগে আর সিপিএম মাইয়া আবারই বলেছে অ পার্টিও ফাইবানি পরে চিন্তামূলক রক্ষা चीनी भारतीय जनता पार्टी केंद्र एवं राज्य ত্রিপুরাসানি बगै যেভাবে সমুখের শুরু খাইয়া আন শুধু ত্রিপুরাসানি হামক্রাইতা অংখা অথায় 7 ইয়ার্স আঙ্গাবনো ব্যাখ্যা দেখাইকে আং 1 ঘন্টা ভাষণ দিমানো आंगोसे डिटेल्स থাকিয়া কারণ जों যত মকল বাইনু কইতো जों লুখা অধিবেশন কক কি চালাইখা তবে যে জাতি সওয় বড়নি বিরোধী দল নেতা চিনি কোনো এক মন্ত্রী মন্তব্য খেলাইখা जों মিডিয়ানি যুগ সোশ্যাল মিডিয়া বড়নি সিপিএম থেকে বড় প্রণীত বসে নুকজাক जों ভারতীয় জনতা পার্টি অলওয়েজ সব সময় আমরা জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে তার জন্য আমাদের পলিসি সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভাই তুমি যদি বিপিএল পরিবার হও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তোমার নামে যদি থাকে লিস্টের মধ্যে নাম থাকে তুমি পেতে পারো বিজেপি করতে হবে না আমরা সিপিএম পরিবারকেও দিচ্ছি কংগ্রেস পরিবারকেও দিচ্ছি সবকা সাথ আমাদের কাছে গরিবটাই বড় আমাদের কাছে কে কোন পার্টি করে কোন ধর্মের আমরা সেটা যাচাই বিচার করি না আমাদের কাছে বড় বিষয় হচ্ছে গরিব
দারিদ্রতা থেকে মানুষকে তুলে আনতে হবে। তার জন্য আপনারা দেখেছেন যে নরেন্দ্র মোদীর শাসনে এই গত 10-11 বছর আমাদের যে সরকার চলছে, আর এখানে 7 বছর আমরা দেখছি যে কোথায় ছিল 25% গরিব, বিপিএল বিলো পভার্টি ল 25%, 100 জনের মধ্যে 25 জন গরিব, সেখান থেকে এখন 25 জন, 100 জনের মধ্যে 11-12 জন আছে এখনো দারিদ্র সীমার নিচে। আমরা এই কথা বলছি না যে ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্রতা মুখ করে একদম শেষ হয়ে গেছে, এখনো আছে। তার জন্য আমরা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি বাই 2047, 2047 সালে ভারত যখন স্বাধীনতার 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা উৎসব করব, সেই সময় আমরা যাতে ঘোষণা দিতে পারি যে এখন থেকে ভারত সম্পূর্ণভাবে দারিদ্রতা মুক্ত হয়েছে, আমরা শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পেরেছি। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন, ওনার নির্দেশে, ওনার নেতৃত্বে আমাদের ডক্টর মানিক সাহা এই রাজ্যে কাজ করছেন, আমাদের সরকার কাজ করছি। আমি যদি বলি আমি তো বললাম আমরা জাত এবং ধর্মের উপরে, কিন্তু এই ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে জাত পাত ধর্ম নিয়ে যদি কেউ রাজনীতি করে তাহলে সেটা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। তার জন্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই ভারতবর্ষের দুইটা দল, একটা সিপিআই আর একটা সিপিআই, একই দল ছিল এক সময়, একটা হয়ে গেল ভারতপন্থী আর একটা হয়ে গেল ওই মার্ক্সবাদের পন্থী। কেন? সবাই যদি সাম্যবাদে বিশ্বাস করে, আর বিপ্লব হয়নি তাদের, বিপ্লব তো হয়েছে আমাদের বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে এ রাজ্যে 2018। তো কাজের বিধানসভায় তাদের বলার কিছু নেই। তার জন্য জাতপাতের রাজনীতির খেলায় তারা মেতে উঠেছে। আমি এখন বলতে চাই আপনাদের যারা বাংলা ভাষাভাষী, আপনারা শুনুন, এবং আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, এবং প্রশাসন যারা তোমরা জনজাতি মোর্চা সে অকগ্ন একদম প্রত্যেক দিন কিসব বক্রগত নয় সে কপাশায় কাপা খেলে। 25 বছর শাসনে ত্রিপুরা রাজ্য যদি এতই উন্নতি হয়ে থাকে, আমরা যারা জনজাতি আমরা কেন উপজাতি হয়ে রয়েছিলাম? আমাদের নামই ছিল উপজাতি, এখনো উপজাতি কারা বলে আমাদের? আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, যে সমস্ত লোক এই রাজ্যে এখনো মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ বিশ্বাস করে তারা এখনো আমাদেরকে উপজাতি বলে, তারা এখন আমাদের উপজাতি বলে, যেটা প্রতিবাদের বিষয়। আমি এই মঞ্চ থেকে এই যে উপজাতি শব্দ ব্যবহার করা তার প্রতিবাদ করছি। কেন করছি জানেন? আমাদের সরকার আসার পরে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর যেদিন ঘোষণা করা হয়, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সময় পরিষ্কার উনি বলেছিলেন একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে আজকে থেকে এই রাজ্যে জনজাতি হিসাবে এই কমিউনিটির লোকেরা পরিচয় হবে তাদের। এই দপ্তরের নাম জনজাতি কল্যাণ দপ্তর হবে। এখনো সিপিএম আমাদের উপজাতি বলে, তারা এখনো উপজাতিতে থাকতে রাজি। তো এই পার্টিকে আমরা কেন সমর্থন করব? তারাই তো জাতের রাজনীতি করছে। সারা পৃথিবীর মানুষ আমরা যারা মঙ্গোলিয়া বলে পরিচিত, মঙ্গোলিয়ান বলে পরিচয় দেয়, আমরা যারা বড় জাতি, আমরা যারা এখানে ত্রিপুরী জাতি, এখানে যারা ত্রিপুরাস আমরা পরিচয় দেয়, আমরা বলছি আমাদের 184 জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। কর্পোরেট বিশ্বের অন্যান্য যে ভাষা তাদের থেকে কোনো অংশে কম না, এটাও একটা রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং এই ভাষায় যেভাবে শব্দের ভান্ডার আছে, আমি তো বাংলাও কিছু জানি, আর কর্পোরেট যে আমার মাতৃভাষা, আমি দেখেছি যেভাবে আমাদের যে ভাষা যেভাবে উন্নত। এখন আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে স্ক্রিপ্টের জন্য, কাজের জন্য এটা হয়েছে। আজকে যদি 30 বছর 35 বছর আগে সিদ্ধান্ত হতো, এই সিপিআইএম কংগ্রেসের কারণে এখন আমাদের ভাষার আন্দোলন করতে হয়, হরফের জন্য আন্দোলন করতে হয়। এটাও তো সিপিআইএম। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন নিজেদেরকে ইন্ডিজেনাস আর জনজাতি বলে পরিচয় দেই আমরা। আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ী জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ছিল না।
অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর খুলে দিয়ে জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজটা করেছেন। এটা কি জাতিগত রাজনীতি? আজকে ভারতবর্ষের জনজাতিরা গৌরব দিবস পালন করছে, আর তারা আমাদেরকে বলছে উপজাতি। কারা জাতি রাজনীতি করে? কারা জাতি রাজনীতি করে? আমি তো মনে করি আমার যিনি বিরোধী দলনেতা, উনিও আমার ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের, উনি জিতেন্দ্র ত্রিপুরা লিখার কথা, উনি চৌধুরী কেন লিখছেন জানেন? আমরা হেড অফ দি ভিলেজ, আমাদের কাস্টম অনুসারে, সামাজিক রীতি অনুসারে একটা গ্রামে আমরা সর্দার বানিয়ে দিতাম রাজ আমল থেকে, প্রাচীন যুগ থেকে। এখনো আছে আমাদের চৌধুরী অথবা রুয়াজা বলি আমরা। এই রুয়াজা বা চৌধুরী হলেন আমাদের জিতেন্দ্র। তো ওনার জানা আছে আমাদের কাস্টম কি, কাস্টমারি ল কি। আর এই জাতির রাজনীতিতে সিপিএমরা আমাদের মানুষ খবরা ভাষণ রাখছেন। আমি ভাষণ শুনছিলাম সেই দিন, কোন একটা জায়গায় ভাষণ দিচ্ছিলেন মানিক সরকার। সারা পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে গেছে, কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পরিবর্তন হবে না, তাদের স্বভাব চরিত্র কিছুই পরিবর্তন হবে না। এটাই হচ্ছে জাতির রাজনীতির পরিচয়। উপজাতি, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নাম পরিবর্তন করতে পারেনি এখনো, আর কেউ করবেও না উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, কারণ মুক্তি হয়নি। আমরা বরং আমরা আরো অনেক অনেক নিচে আমরা অধীনে ছিলাম। আমি বলতে চাই, এই যে 32,423 কোটি টাকার ত্রিপুরার যে বাজেট হলো, সেখানে কি রাখা হয়নি? অন্য জনজাতি যারা যিনি কালচার নেই, সংস্কৃতি নেই রক্ষা এবং তিনি বিকাশ কেনানি পাবে রক্ষা অঙ্গতম আপনার যদি চর্চা খেয়ে আহিকে পগই থাকো, তো আপনার রবীন্দ্রনাথ হিকে চর্চা দরকার, প্রিজার্ভ কেনা নাই, দেন ডেভেলপ কেনা নাই, যেখানে তো আজ আপনি থাকা নাই তাই বুঝে রাখব। जों आगे ओ लंतराय फिल्म जगन्नाथ मुभि सामने खुम्बरपुरो तंजानि मोसालायमोन एकटा आ जागा करिका तावके तुलुम तुलुम मुभि थागा पार्टितानि गानि बिजिंदै ट्रेडिशनल सॉन्ग ताई किसा मॉडर्नाइज खलायो तावके पार्टितानि तुलुम तुलुम बाय जनजाति আর বাঙালি জাতি সবাই বিয়ের অনুষ্ঠানে আমরা ডান্স করছি। এই তো পরিবর্তন, এই সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে ধরে রেখে তার বিকাশ, এটা হলো বিকাশ উন্নয়ন। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি। তার জন্য এবারে বাজেটে জনজাতি রঙি ও যে ট্রেডিশনাল কালচার কাস্টম বড় রবীন্দ্রনাথের বাগে রাম বরাদ্দ খাই জায়গা হাইনে বাগাইছি বিপিন সাও যে যেভাবে 13,000 কোটি শুধু ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার অধিকার जों 30% খেগে 339 কোটি না নামনি বাজেট, কিন্তু চিনি বছর 13 কোটি চিনি না নামনি হয়তো বা 11 কোটি সে 30% হিসাব খেগে 32 নি বছর পায় 11 10.5 বা 11 সে পাই কোটি হাজার কোটি, কিন্তু সুন্দরিকা 13,000 কোটি টাকা সাবনা চিনি দা বিকাশ নিয়ে দপ্তর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অথবা জনজাতি হামক্রাই দপ্তর ত্রিপুরা হামক্রাই দপ্তর হিনি বছর সালাই আরো তমক সাজাকা খামতামনা করুন রিসার্চারি করুন রিসার্চারি করুন আমরা তুই সেমিনার খাইনা না চুরাইলো নি নিউ জেনারেশন নি আরো আপনার ট্রেনিং নি বিসিংতে রিনানি নাগায় বজাতে আপনার রবীন্দ্র গয় নেক্সট কয়েক জেনারেশন বলতো তালাম থানাতে কালচারাল একাডেমি সিনি আরো টাইপ টিচার মিউজিশিয়ান আরো টাইপ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নি ডেভেলপমেন্ট খেলা না जों कालचार नि बिसिंग जों जे ত্রিপুরা জাতি सिनि যাব তিনি ओडिशा जीआई हिली खना काबले डॉक्टर मानिक साहर नेतृत्वे राज्य सरकार जियोग्राफिकल अमरहिन आइडेंटिफिकेशन बा ताहिना लोकेशन जिया आइडेंटिटी अमरि যে লোকেশন তঙ্গ ওড়িশা একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরাসার ব্যবহার করে জিআই খাইরিকা ওড়িশা তব আমেরিকা তঙ্গই অথবা কোনো দেশে বড় অম চিনিছে जोंसे कुइला अमर बानगरिनि सापन गला
কারণ আবার জিআই রেকর্ড রেজিস্টার্ড থাকা সারা পৃথিবীতে বড় সাইমাটা অডিশনে একমাত্র ত্রিপুরা রাজনীতি প্রসারক থাকবো আমরা ব্যবহার খাইও তবে ভারতবর্ষ যত ব্যবহার খেয়ে আগামী দিনে আমেরিকা তবে অনলাইন অর্ডার থেকে গেছেন রিসা ফালমান নাই চিনি বুকো চিনি মাস যে রিসা রিনা থাকবো অবশ্যই ব্যবহার খাই বানাই ফালি বানাই ফাইন্যান্সিয়ালি লাভ বানাই এই যে এত বড় সিদ্ধান্ত চিনি কালচার কাস্টমার রক্ষা খেয়ে না পড়ে আমার এবার চিনি সরকার সমকান্ত চিনি এডিসিনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট মানব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্সিয়ালি এক মূল পাওয়ার তেমনই নরপক্ষা আম যখন এমপি আম বিভিন্ন রাজ্য চিনি যারা এসটি এমপি তোমরাই জন্য তুই যখন জনজাতি মোর্চা সেন্ট্রাল কমিটি সেমিনার থেকে যে জনজাতির সার্বিক উন্নয়ন বিভাগে বো এমপি তম প্রস্তাব বাহাইকে বো রাজ্যনি তম ওয়ানসুপূর্ণ जों थुङै ट्राइबेल वेलफेयार सेंट्रल आरो निजे मिनिस्ट्रि तम समतांगमान अर्जुन मुंडानि नेतृत्वे जों आवखेमानि आबुनि परे जनजातिर तुये जेभाবে একটার পর একটা ঘোষণা সেন্ট্রালও শুনলুগো রাজ্যও শুনলুগো জনজাতি গৌরব দিবস जों বিশ্ব মুন্ডানি পক্ষরাখা চিনি অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশ বিভাগে কাম থেকে কিন্তু কোনোদিন বড় সম্মান দিতে গিয়া ও সিপিএম খালি ছিল উপজাতি সহ চিনি বিপিন শাখা 5-6 জন 7 বছরও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দিকা পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড আর ভাই কেমকা 7 বছর আগে তি প্রসার করে দেবা 7 বছর আগে সিপিএম তম্পুরগতি প্রসার নিজামিয়া দেবা পদ থাঙ্গা দালমন্থ বেনি চন্দ্র জমাতিয়াঙ্গ ও সপ্তরামরিয়াঙ্গ চিনি এনসি দেবমা সহ চিনি তাবক মহারাজ চিত্ত চিনি শান্তিকালী আশ্রমে जों सामने নিয়ে তোমরা जों চিনি ত্রিপ্রাসারী যারা চিনি সমাজ বিভাগে বিভিন্নভাবে সমুখা বরং সম্মান দিবেনি দিছিল ত্রিপ্রাসার সম্মান দেখা অসম্মান অজাতি অবিজেপি জাত থাই যেগুলো হ্যাঁ বিজেপি সিপিএম জাতি না হয় বিজেপি জাত থাই যে ত্রিপ্রাসার নিয়ে হাত ধরে বলে আগামী দিনেও স্যার এডিসি তাই ভাব করে না নাই আমি নিজেও 50টা সিট এডিসি অলরেডি দালং রমি চিনি বিপিন শাখা দালং রমি যেটা বড় যে কমিউনিটি বড় আগেও মানে বড় রাংফল সহ বড় যে কমিউনিটিও বড় সাউথ আলাদা একটা কমিউনিটি আইডেন্টিটি দিবে 35 ইয়ার্স সময় বড় দাবি খাই করবো আমতিয়ারাই ট্রাভেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে ও যে বিভিন্ন রিপোর্ট হোক যখন স্টাডি খাইকা কারণ পার্লামেন্টে ভাষণ দিনা নাঙায় आं नायमासे अब एत इजी सामुंसे राज्य सरकार शुद्ध केंद्र ना वैसा रिकमेंड खेना नांगो जे अमनो सुनगो सिओ नंजास अमनो किसा पार्लियामेंट बिल आकारे अमनो संशोधन करे डिक्लारि दि पोसक सामुं 35 বছর সিপিএম রখাইলিয়া তামনি বাগাই দালম রবাই জাতীয় রাজনীতি খুঁজো জাতীয় রাজনীতি যে মাত্র জন ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যসভা ভাষণ দিব আর লোকসভা ভাষণ দিব তবে দালন্দ বড় মাথায় যে সম্মান আবু বড় পাখা আপনি বলে মাসো জাতীয় রাজনীতি চোখ খাইয়া জাতীয় রাজনীতিকে সিপিএম কংগ্রেস করে এডিসি আম জনজাতি মোর্চা স্টেট প্রেসিডেন্ট আর আমি অনেক যারা সহকর্মী তোমরা নরব আদিন বুদ্ধি রিজার্ভ চলচিনীতি প্রাসানি বলে তামো তামো দিবান খাইবা প্রায় 16টা চিনি ডিমান্ড বেসিক যেটা নিডস চিনি অবসরে চলিবেয়া সোশিও কালচারাল চিনি ইকোনমিক এবং অন্যান্য রাইটস দিয়ে যোগ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আরো ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন ফাইকা जों आबरो जमा लिखा जोंनो বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী বকাই খেলাকা রাজ্যমন্ত্রী সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে যে আগামী দিনে 50টা সিট এবং ও এডিসিলো বাহাইকলে ডেভেলপমেন্ট খাইবান আবাসিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আলো জমা করল আবো তম जों हाइनो हाय आरो जों स्टाडि खालाय दंगो केंद्रीय सरकार आं कয়েক মাস আগে যখন দিল্লি থাকা आं কিছু কিছু নেতৃত্ব ব্যাপক শাখা কয়েকদিন আগে জেপি নাড্ডাজি ফাইকা সেম কক সালাঙ্গ জনজাতির
আগামী দিনও তাইব সেও বিজেপিও তাইব কাহাম কাহাম পুষ্ট আসুদিনা নাংনাই তাবো সিনি বিপি জেনারেল সেক্রেটারি অবহায় ভাইস প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন যখন মাল যদি নাই 31% জনজাতির বিজেপিও সুযোগ মারি নাই নিজে সালাঙ্গু জনজাতির পার্টিও সুযোগ মারি নাই মহিলার অধিকারী জন নয় ও তিনি এসিনো মারি নাই মাইনরিটিরও মারি নাই তিনি সে শ্রী জেপি নাড্ডা সালাঙ্গু নরম লোকখানা ওয়াকফ বোর্ড নি যেটা আইন তমনি আপনারা পার্লামেন্টের লোকেরা আমি কইতো যে কংগ্রেস সিপিএম এক হয়ে আবার আন্দোলনের আমার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আবার সেই ধর্ম এবং জাতের রাজনীতি ওয়াকফ বোর্ডের যে ইতিহাস আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছে আমাদের অমিত শাহ থেকে শুরু করে কিরেন রিজিজু মন্ত্রী এবং গতকাল আমাদের জেপি নাড্ডাজি সবাই আলোচনা করেছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি তো অবাক হয়ে গেলাম অনেক বিষয় আমারও জানা ছিল না আমরা সারা পৃথিবীর মধ্যে দেখেছি জেপি নাড্ডাজি যেভাবে তুলে ধরেছেন এই বাংলাদেশেও 71 এর পরে ওই যে 3 তালাক প্রথা তারপরে ওয়াকফ বোর্ড কে যেভাবে মিসইউজ করা হয়েছে বাংলাদেশে মুসলিম দেশেও হয় না পাকিস্তানেও হয় না আরবে হয় না মালয়েশিয়ায় হয় না কোনো জায়গায় হয় না মুসলিম যেখানে মানে ডমিনেট করে অধ্যুষিত যে রাষ্ট্র দুবাই ইউএই সেখানে মুসলিম মহিলারা যেভাবে ক্ষমতা অধিকার পায় আমাদের লজ্জা লাগে যখন আমরা শুনি এই রাজ্যে কংগ্রেস এবং সিপিএম ওই যে প্রাচীন যুগের কথাকে আবার ধরে রাখার জন্য রাজনীতি করে তাদের জন্য কথা বলে এই যে ওয়াকফ বোর্ড আপনারা দেখেছেন তাদের আমি যদি সংখ্যা বর্ণনা করি 800 কোটি তাদের এসেট বা এরকম কিছু তাদের জমি আছে বিভিন্ন দান করা জিনিস আছে ল্যান্ড প্রচুর আছে কিন্তু সেই ল্যান্ড ব্যবহার হচ্ছে বর্তমান সরকার আমাদের বিজেপি সরকার এখন যে সংশোধনে আনলো সেখানে মুসলিম মহিলাকে অধিকার দেওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে 3 জন মহিলা রাখতে হবে কমিটিতে কেন মহিলা 33% আমরা তো আইন করেছি কিছু কিছু কংগ্রেস এবং মুসলিম যারা এমপি 1-2 জন তারা দাঁড়িয়ে বলছে আমরা এই আইনকে মানবো না আপনারা দেখেছেন অমিত শাহ কিভাবে কথা বলেছেন তাদেরকে বলছে এটা পার্লামেন্টে আইন তৈরি হচ্ছে ভারতের আইন আপনারা কেন মানবেন না মানতে হবে আরে ভাই কি অদ্ভুত ব্যাপার এই সিপিএম কংগ্রেস মিলে কি বলে সংবিধান বাঁচাও আন্দোলন আমরা শুনেছি দেখেছি এই বিজেপি সরকারটা কি সংবিধান মানে না সেই মোতাবেক সরকার শাসন করছে না তাদের অভিযোগ আর কখনই অভিযোগ ঠিক লোকসভা নির্বাচনের আগে লোকসভা চলে গেল এখন এই সংবিধান বাঁচাও আন্দোলন যারা করে এখন সংবিধান মানে না এই কথা বলছে সংবিধান মানে না কি আইনকে মানে না তো পার্লামেন্টের মধ্যে যারা প্রতিনিধি হয়ে যায় তারা কিভাবে যায় সংবিধানের নিয়ম অনুসারে জনগণের ভোটের মাধ্যমেই সেখানে যায় তাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিয়ে দেই যে তুমি সেখানে গিয়ে দেশের জন্য আইন তৈরি করো তার জন্যই পার্লামেন্টে যে আইন তৈরি হয় সেটা আমাদের দেশের নাগরিকদেরকে মানতে হয় দেশের নাগরিকদেরকে মানতে হয় তার জন্য আমাদের আইনে বলা আছে আমাদের আর্টিকেল 14 to 18 সাম্যের অধিকার রাইট টু ইকুয়ালিটি সেখানে বলা আছে রাষ্ট্রপতি থেকে আমার জুবিয়া রিক্সা চালক সকলের মর্যাদা অধিকার সমান আমরা ভারতের নাগরিক সবাই আইনের চোখে সমান আইনের দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার আমাদের আছে আরে কংগ্রেস সিপিএম পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এই সংশোধনী বিলটা আনা হয়েছে আপনারা দেখুন আইনে পরিণত হয়ে গেছে রাষ্ট্রপতি সিগনেচার করবেন করার পরে নোটিফিকেশন হবে গেজেট নোটিফিকেশন আইন হয়ে যায় সিএবি সিএএ হওয়ার মতো এটাও হবে আমরা যখন 370 ধারার মাধ্যমে ট্রিপল তালাকের ওই তুলে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকেও তুলে আনার চেষ্টা করছি আর যখন দেখছে মহারাষ্ট্রে মুসলিমরা 80% মুসলিম বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে কংগ্রেস সিপিএম মিলে এই ত্রিপুরা রাজ্য আবার ষড়যন্ত্র শুরু করছে আজকে হয়তো আশিস সাহাকে আমি দেখেছি সাংবাদিক সম্মেলন করতে আমাদের জিতেন যারা আরো সাংবাদিক সম্মেলন করবেন এবং মাঠে নামবেন কি যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক মুসলিমকে শেষ করে দিচ্ছে আর মুসলিমরা নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের নরেন্দ্র মোদী এখন কোথায় থাইল্যান্ডে আছেন গতকাল নরেন্দ্র মোদীকে এই থাইল্যান্ডের বুদ্ধিস্ট যারা মুসলিম ওই দেশে তো অনেক মুসলিম এবং বুদ্ধিস্ট তারা রামায়ণ মহাভারতের নাটক করে দেখেছেন
দেখাচ্ছেন মোদিজিকে। কেন? ভারতের সংস্কৃতি আজকে বিশ্ব জয় করছে, যেটা আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্ন দেখেছিলেন, ওই বিবেকানন্দ আমেরিকায় চিকাগো শহরে বলেছিলেন। আজকে হচ্ছে সেটাই, ভারতের সংস্কৃতিকে, ভারতের অর্থনীতিকে, ভারতের প্রশাসনকে সারা বিশ্বের মানুষ আজকে গ্রহণ করছে। তার জন্য বিজেপির পলিসি কেমন, বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামো কেমন, সেটা দেখার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দলের নেতৃত্বরাও আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দিল্লিতে যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সেখানে এসে নাড্ডাজির সঙ্গে আলোচনা করে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিরা হিন্দি বলেন, নমস্তে, আমরা শুনেছিলাম কখনো? আমরা ডক্টরেট ডিগ্রি করা মনমোহন সিং জি, তিনি তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, ডক্টর, অর্থনীতিবিদ। ওনার সময়ও তো আমরা দেশের এত সম্মান দেখিনি। কংগ্রেসের সময় গোল বন্ধক দিয়ে আমরা দেশ চালিয়েছি। আর এখন 12 নম্বরে ছিল নরেন্দ্র মোদী 2014-তে যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন। এখন আমরা 5 নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিধর রাষ্ট্র। দেশ এগিয়ে চলছে, তার জন্য এই দেশের জনজাতি সমাজ, এই দেশের মুসলিম সমাজ, এসসি, মহিলারা, শিশুরা, বৃদ্ধরা, গরিবরা, কৃষকরা আজকে একের পর এক স্কিমের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে। লাখপতি দিদি, আজকে আমরা শুনছি আমাদের এই রাজ্যেও আমাদের মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের তিনকোড়াই দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন, আমরা আগামী দিনে কত লক্ষ মানুষ মহিলাকে আমরা লাখপতি দিদি বানানোর জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। এই যে পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করার সৎ সাহস, ক্ষমতা সিপিআইএম কংগ্রেসের নেই। তার জন্য ওই জাতের রাজনীতির কথা একটা বাহানা করে বেরিয়ে যাওয়া, বেরিয়ে গিয়ে বয়কট করা। আর বয়কট নাম ছিল, যদিও আমি পরে দেখলাম সিপিএম তাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল পরের দিন শান্তির বাজার না কোথায়, সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসলে বয়কট, আসলে পাবলিকের জন্য তারা বয়কট করেনি। আবার বয়কট বলে কংগ্রেসের বিধায়ক সুদীপ বাবু সহ বিধানসভায় ছিলেন। এর দ্বারা দুইটা জিনিস পরিষ্কার, উপরে উপরে ভাই ভাই হলেও সুদীপ দা, যতীন দা এখনো বন্ধুত্ব ঠিক মতো হয়নি। কিন্তু এটা আমরা 2023 নির্বাচনে যেমন দেখেছি, আগামী 28-এও দেখবো, আমরা আগামী 28-এও দেখবো। মিল হবে না, মনের মিল হবে না। তাহলে বহিনকে কংগ্রেস সিপিএম বড় 25 বছর বুলাই যা কেমন কোনো হক খেলি তো আপনি বকে এক সারা মুসুঙ্গ সিপিআইএম কংগ্রেস বড় নারী ইস্যু করে তাবুকসর তীব্রাসানে হাত করে নিবাগে চিনি আগেও আইপিএফটি তোমারি जों मथा हाय दल्ल बसो एक समय मथा हाय चिनि अनेक आदर्श मतामैक्य तमनि मिलिलिया तमनि हायफानो जातिनि हामक्रायनि बागै रेबती त्रिपुरा बनाके 5 বছর तम 6-7 বছর आसनाइले तारपरे बसो তীব্রাসানে हामक्रायनि बागै खाइ दंगो गैयासाके बिजेपि खाइनाय अमले रेबती क ताबि बागै के ताबो विश्व शुद्ध भारतबर्ष विश्व पार्टी করে অবহাই গরিব বিভাগে বিভিন্ন জাতির বিভাগে সহযোগিতা হয় তো অনেক কথাই সাজানো তো আর সারা মুজুলিয়া নরক আর সিপিএম এর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা তীব্রতা বিশেষ করে আমি কামে চিনি বুথ ন শক্তিশালী খেলা লাগায় যেভাবে স্কিম রিট হলো আবার গরিব জাতের মানুষদের আর যারা জনজাতি উচ্চারী কর্মী প্রশাসনিকভাবে তাই বসে একটি বোগরা লাগায় চিনি কর্মীরা পঞ্চায়েত অফিসে থানা নামায় চিনি কর্মীরা বিডিও অফিসে থানা নামায় বিভিন্ন স্কিম নতুন খামক্রায় চিনি যা বিকাশে পাঠকগৃহ আবার খুবই খুবই বড় রিনারি খুবই খুবই বড় সিলেকশন খেলে নি এবং কোনো অফিসার কোনো আইন কোনো কারণে যদি মানে লেরি সংখ্যাকে আমার ভাইকে তাড়াতাড়ি নিমান ব্যাংক অ্যাকাউন্টও রাখা দিয়া রেগানি বা বিভিন্ন আরো ভাইকে চুবাইমান কারণ ছিল সেবাহী সংগঠন বিশ্বাস খেয়েও সংগঠন খাইও সেবা খাই না মানে আমার বাকি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগে ও সাধারণ সাবন খাই চানে ইয়াতিক সুই বইন খুলুবই খুলুক প্রধানমন্ত্রী বড় ইয়াতিক রুমের মানুষ হইকে চলে সাধারণ কর্মী সেও গরিব বিভাগে তীব্রসান্ত যে কোনো সাধারণ গরিব বিভাগে বিজেপির কাইবে একটি উন্নয়ন না আর সাইবর চিনি অনেক প্রবলেম তখন নুখুঙ্গ যেটা নাঙ্গনি চিনি কর্মীরা তাওফানো মায়াকো
এবং আবার একসঙ্গে মানব গিয়া আবার কিন্তু সিপিএম ইয়া করে কে বিজেপি ফাই গেলা কাম 25 বছর যতন পেকেও কিন্তু যতন নিরা নাই করবো চিড়ি ওরা পুরো আবহাওয়ায় কোনো 2 নম্বরই সামনে বিসিসি খেলেন নাইয়া তো কাজে চিনি ও যে স্কিম র সরকার রিমানি যে সমগ্র ভাই করে কাহাকে খাইমান একে পাবলিক সেলাই তোমরা 2028 তম চিন্তাই কিসা সমুদ্র থাকে সে অনেক দিন চলবে না চল কাম খেলে সুযোগ বানায় জনগণ চলবে আমাকে সুযোগ দিবে আপনার বেশি কম লিয়া অবহাই প্রোগ্রাম আর চিনি জেলা সেক্রেটারি না সারায় প্রায় সময় কক সাও জনজাতি এলাকা হোক তাই হামলা নামাই চিনি পরিকল্পনা কঙ্গ চিনি প্রদেশ প্রেসিডেন্ট এবং পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ পূর্ণাঙ্গ জেলা পূর্ণাঙ্গ মন্ডলী অলরেডি প্রক্রিয়া শুরু থাকা তিনি বোধহয় বিভিন্ন জায়গা থেকে লিস্ট ফাইনালি কর হয়তো তিনি ভাইয়া খেলানি বিসিগ তো অফ মাসলি বিসিগ পয়লা বৈশাখী পরে না পূর্ণাঙ্গ ক্রমে পার্টির চলে নাই ও তিনি খানার সঙ্গে একদম 12 তারিখ পর্যন্ত তিনি 6 থেকে একদম 12 তারিখ পর্যন্ত প্রায় 6 দিন পার্টি লাগাতার কর্মসূচি কঙ্গ একটা পরিশ্রম খেলে নেই ও কর্মসূচি রানা সাকসেস খেলে হিরা খা খাইও বসে সবাই রাত তো নারী কক্ষ নাও বলে যারা নিমগে আর ভাইয়া পরে নারী কক্ষ থাকা বিজেপি আয়োগ গ্রন্থ জনজাতি গুপ্তা আয়োগ যে সারা রাজ্য কাছে চিনি বেশি মরে পরে ফেরাকানি পাগই যে চেষ্টা খাইতো মারি আমরা তিনি তিনি অরবচন সে খাদু মারি সভা মাত্রায় দেখা কারণ যে তেমন খা দিল বিধানসভা হয় একটা পবিত্র জায়গাও আর আমার হাই জায়গাও সাধারণ মরক থাঙ্গে আসছে টেবিলে থাঙ্গে আরো স্পিকার নিষ্কার কক ফেনিয়া সাবাম যে বড় জনপ্রতিনিধি যে বড় এমএলএ সে এমএলএ বলতে একটা জাতির এমএলএ সে এমএলএ বকাইছে ধর্মনি এমএলএ বিভিন্ন জাত বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে বড় জনপ্রতিনিধি থাকো অরম্য হাই কক সাইডিয়া আমার চিনি জিতেন্দ্র চৌধুরী বিরোধী নেতা অতাগো যে কক সারাইতে নিব চিনি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী সে রতনলাল মহাশয় যে সময় কক সামানি জড়াব কংগ্রেস বরং আগে কক সালামানি বেশি সামানি জড়া রাজ্যের বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী আমরা একটা জাতি একটা ইস্যু খাইয়ে যে একটা সারা রাজ্য একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি খাইবানো আমরা বেড়াকে নিন্দা খাই কারণ আরো আমার হাইকোর্ট কেবল ছায়া जों सहाय नुखा जों टिभिनि माध्यमे नुखा বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া নুখা ওরাই মাত্র কমিউনিস্ট জাত নিশ্চিত যে কক্সাও একটা জাতির কিলাই কক্সা পাইয়া আমরা তো ছাই মারো বিগত দিন বা বামফ্রন্ট মহাই খাইল ওরা দীর্ঘ 25 বছর ক্ষমতাও তঙ্গ কারণ শুধু একটা জাতি ইস্যুতে একটা জাতি তাকে জাতিরে ভাড়া নেই অরাজ্য গোবাং উগ্রপন্থী সৃষ্টি খাইলে বড় দীর্ঘ বছর রাজ্য তিনি ক্ষমতা তমতা হতে উগ্র তিনি বহু চক্রান্ত অরাজ্য তৃণমূল সিনিয়া সে বিগত দিন যে একটা কালো অধ্যায় যে বড় 35 বছর অরাজ্য শাসন ক্ষেত্র অরাজনীতি প্রসারক ক্ষমাহাই जों মাতো যারা অতাকালি 40 থেকে 45 বছর যারা অমরনি করে নিশ্চয় দুঃখনা তিনিও বিগত 25 বছর লাগাতার বড় ক্ষমতা তম করব চীন অতির বাহ চীন তীব্রাসরক চীন জড়ে জাতীয় ভূষণ করাতে চীন শাসক জাকা সেই শাসক মানে অধীন বছর কেবল পবিত্র তা হতে দুপুর তিনি আমার হাই খাই বড় 25 বছর লাগাতার যে সময় অরাজ্য শাসন খাইতম করব তিনি অরাজ্যের শিকার হব এনকাউন্টার বড় শত বর্ণ সরকার তিনি আরো মহাই খাইয়ে ওয়ার কারণ গোবাং মাত্রে রাষ্ট্রটিক কারণে বিভিন্ন চক্রান্তর কারণে অরাজ্য সেই সময় বিভিন্ন কোনো জায়গায় তিনি এলাকার বড় শিকার তীব্রাসা শিকার অনেক উঠা জায়গা সে মলের দেবরমা থেকে শুরু খায় সে ডবরু দেবরমা তিনি অরাজ্য মহাই খাই চক্রান্ত খাই শিখেন ক্ষমতা তঙ্গানে লাগে শিখে তীব্রাসা শিকার মহাকে বড় উঠাকা তিনি তাই বলে তিনি অরাজ্য হাজার বড় বিবেক সৃষ্টি খাইয়ে বিভিন্ন কক সাবই অরাজ্য পাশে ক্ষমতা ফাইনালি বাগে ওরা
নিজেরানি বিষয় কোন বুঝাবুঝি খাইয়ে ক্ষমতা ফাইনাল এবারে নিঃশ্বাসটা খাইতে কথা বলতে করো সে মামন বেলা খাই ছেলেঙ্গ বেলায় সে প্রতিবার খায় মহায় যাতে কেব আগে বাম পুরনি যেটা মিথ্য অপপ্রচার কেব খুঁজে কানলি আবার হাই বাগিল অরাজ্য হচ্ছেন বাম আছেন তিনিও এই যিনি বিজেপি সরকার যিনি রাষ্ট্রবাদী সরকার ও সরকার ছিল ও রাজ্য যে উন্নয়ন যে ডেভেলপ আছেন মানে আমরা তিন যিনি পুরস্কার যে রাজ্য গাহাম ভাই জব সময় মিলাই তোমরা নেই সেটা আছে সাইন আর কম থাকা যত না হামবাই ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ